पतिव्रता क्या बोले पिला बोलची जी गोटे घईता करदियो सी पतिव्रता तो नारी समाज को मु शिक्षा दउची तमे जाक शिखुछ तो नारी पाखरे पांचटा गुण थाए ताकू कह पतिव्रता पतिव्रता क्या कह पतिव्रता बोले कौन बुझिल जार गोटे घईता थियो जार गोटे घईता थियो सीए पतिव्रता वाह वाह पिला मु पचारिली पतिव्रता क्या कह जाए बोले पिला बोलची जी गोटे घईता करदियो सी पतिव्रता ए झियो जी द्वितीय स्वामी ग्रहण करथियो से पतिव्रता नुह गोटे स्वामी ग्रहण करथिला के पतिव्रता हां आ कोन 8टा 10टा घईता कले पतिव्रता तू नथी एता का सिखुच गिलो नाटरे बोपर नाक रखी प्रत्येक नाटरे जाक परिवेशन होची प्रत्येक नारी समाज को मु शिक्षा दउची तमे जाक सिखुछ पतिव्रता ये तो कहिथिला हरे तब गोटे घईता करथिने केतरा घईता करछि मु आधार कार्ड देखिले कहबी बुझले बेले मु ना दिगरी आधार कार्ड देखिले मो बोर केतरा घईता केते किलो चावल आउत मु देखिले जानी अरे मूर्ख पिले हला पंडित पिला एगो मैं गोटे स्वामी ग्रहण करिथिले तमे कहउछ पतिव्रता हां एटा भूल कोन भूल गोटे स्वामी ग्रहण करिथिले मध्य से पतिव्रता ही परिबो नाही नहीं जीवन रे द्वितीय पति ग्रहण करि नथिबो अच्छा गोटे पति एक पति ग्रहण करिथिबो हां तथापि से पतिव्रता ही परिबोनी अच्छा पतिव्रता काहाको कहै जाय काहाको जो नारी पाखरे पांचटा गुण थाए कोन गुण जो नारी पाखरे पांचटा गुण थाए कोन गुण ताकू कह जाय पतिव्रता अच्छा से पांचटा गुण प्रत्येक नारी पाखर रहबा दरकार हां खाली गोटे स्वामी ग्रहण कर देले से पतिव्रता हेबनी पतिव्रता हवा में पांचटा गुण थिबा दरकार से पांचटा गुण कोन में ठीक मन देगिरी सुनो प्रत्येक दिन जो नारी सूर्य उदय पूर्वरु बासी सेज छाड़ी उठु बोले सूर्य उदय पर्यंत जो नारी केबे सोउनु मु पतिव्रता लो गोटे स्वामी ग्रहण करछि बोलिगिरी को तो दिन 12टा बंदे सोउतु से केबे पतिव्रता ही परिबो नाही गोटे पतिव्रता नारी रो लक्षण प्रत्येक दिन सूर्य उदय पूर्व ब्रह्म मुहूर्त रे सूर्य उदय नहेबा पूर्वरु जे उठी पड़तो बासी सेज छाडुतो ये गोटे पतिव्रता नारी लक्षण दुही प्रत्येक दिन सूर्य उदय पूर्वर घर द्वार घर मुहड़ा जी गोबर पानी धोथु गोबर पानी कौन पका है सब सीमेंट हो जाई हमर सीमेंट हेले मध्य गोबर पानी टिके पकेयाको पड़ियो गंधिया आई जे ये गोटे पतिव्रता नारी गुण एबे मध्य बुढ़ी माँ माने राति 4टार उठेगिरी छड़ा पानी बोलिगिरी गोबर पानी टिके छिंची आगा एबे आउ तो सब पाठ पढ़ी जेते पाठ पढ़िले जेते उच्च शिक्षित हले सेते कु रास्ता रे गमन करले ना नहीं तेनु करी पुओ प्रत्येक दिन जो नारी घर द्वार गोबर पानी रे धोतु ये होची गोटे पतिव्रता नारी गुण तीन सूर्य उदय पूर्व स्नान करी जी भगवान को पूजा करथो शास्त्र को पूजा करथो स्वामी को पूजा करथो अच्छा चारि प्रत्येक दिन जो नारी इडा निहाती करबा दरकार प्रत्येक नारी इडा निहाती करबा दरकार कोन प्रत्येक दिन जो नारी स्नान करी स्वामी पाद धोई पाद धुआ पानी जे प्रत्येक दिन पीथु सबु तो कहलो मानिबी एता कहलो किए मानियो 12 आड़े बुलिकी मद पीकी जाब घुओ मुतो सब खंकर मंकर सब चकुड़ी आइथियो से केनाल नाल सब पड़ी आस्थियो ता गोड़ धरी की गोड़ धोई की किए पानी पियो हेले हो नले नाही काट छाड़े गोड़ धोई की पानी पीवो ए झियो स्वामींकर चरणामृत पुरी भगवानकर महाप्रसाद ठारू पवित्र महाप्रसाद ठारू आहुरी पवित्र स्वामींकर पाद धुआ पांडी अच्छा गोटे नारी सेतिकी पुण्यवंत हेथिबो सेतिकी भाग्यवंत हेथिबो सेतिकी पतिव्रता हेथिले ताको स्वामीर पाद धुआ पांडी मिले देखे एबे गोटे गोटे नारी अछंती मासको 5 लाख इनकम करछंती से नारी चाहिले मधो स्वामींकर पाद धुआ पांडी पी पारियो ना ता पाखर समय नै
ତା ପାଖରେ ସମୟ ସମୟ ନାହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ନାରୀ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ହେଇଥିବ ସେତିକି ପତିବ୍ରତା ହେଇଥିବ ସେତିକି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ନାରୀ ହେଇଥିବ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀର ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ଟିକେ ମିଳିବ ମୁଁ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ସମାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ 5 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିବ ପାଦ ଧୋଇକିରି ପାଣି ଦିଟୋପା ପିଇବାକୁ 5 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିବ ଏ ସୁଯୋଗ କେବେ ହାତ ଛଡା କରିବନି ମା ନା, ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ସମାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ ତ ମାଇପକୁ କହୁ ରେ ମୁଁ ମାନିଥିଲ ମୋ ମାଇ ବୋଉ କହିବି କେଣ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗଲେ କହୁ କୁଆ କୁଇ ନାଇଁ ରେ ବାପ ହଁ। ଡେଲି ଡେଲି ବିବାହ ହେଲାରୁ ଡେଲି କଣ ମଦ ପିଉଛୁ ମଦ ନାଇଁ ରେ କଣ ଡେଲିରେ ମୋ ମାଇ ପୁଅ ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ପିଉଛି ତୋର ଦେଖ ହୁଗୁଳି ହେଲେ କଣ ହବ ହୁଗୁଳି ହେଲେ କଣ ହବ ଜ୍ଞାନ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆ ପାଖରେ ଅଛି ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋର ପାଦ ଧୋଇ ହଁ। ଚରଣାମୃତ ପାନ କରୁଛି କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁଅ ଓ। କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡୁନି କେବେ ନାଇଁ କେବେ ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା ଟାଉଟରିଆ କଣ ଫେରି ଟାଉଟରିଆ ପିଲା କଣ କଣ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ତୋର ପାଦ ଧୋଇକି ପାଦ ଧୋଆ ପାଣି ଟିକେ ପିଉଛି ହଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଏ, ପିଲା ହଁ ତୁ ତ ପୁଅ 26 ତାରିଖରୁ ପଳେଇଛି ହଁ 26 ତାରିଖରେ ନାଚିଲା 26 ତାରିଖରୁ ପଳେଇଛୁ ପଳେଇଆଇଛି। 26 ତାରିଖରୁ ତ ସିରିଏଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ତାରିଖ 8 ତାରିଖ ହେଇନଥିଲା ଏବେ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଏବେ ତ 26 ତାରିଖରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି ଯାଇପାରିନି ଏତିକି ଦିନ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇକି ଘରକୁ କା ପକେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କଣ? ଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କରୁଛୁ କଣ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଜାଣି ଦେଇଛି 10 ଦିନ କି 15 ଦିନ ସିଆଡେ ରହିଯିବି ହଁ 8-10 ଦିନ ନାଟ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଗାଁକୁ ଆଇବିନି ବୋଲି ଜାଣି ଦେଇଛୁ ଆଉ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ହଁ, ହଁ। ତାକୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ନଖ ନ ବୁଡେଇକିରି ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଧରିଆ ଟିଉଲରେ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ଆ ବୋଲି କହିଲୁ ଧରି ଆଇଲା ହଁ, ହଁ। ଦିଟା ଯାହା ଗୋଡ ତାଇନା ମାରିଦେଲି ସେ ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ଦିଟା ଗୋଡ ମାରିଦେଲୁ ତାଇନା ଏକାଥରେ 2 ଲିଟର ବୋତଲରେ ଭରି କରିଦେଲି ହଁ ହଁ ମୁଁ 15 ଦିନ କଣ 2 ମାସ ଦେଇ ନ ଗଲେ ସିଏ ଟୋପେ ଟୋପେ ଚଲେଇଥିବ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆରେ ସେମିତି ହେଲେ ସବୁ ନାରୀ ପତିବ୍ରତା ହେଇଯିବେ ସବୁ ନାରୀ କହିଲା ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ଆରେ ତୁ ଯଦି ସେମିତି ହେଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାରୀ ତ 2-3 ବାଲ୍ଟି ହବ ପାଣିରେ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଡ ମାରି ଦେଇଥିବ ବୋତଲରେ 2-3ଟା ବୋତଲରେ ଭରିକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଦେଇଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଲା ଗ୍ଲାସ ଟେ ପିଇ ଦଉଥିବ ଆଉ ସେମିତି ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଦ ଧୋଇ ଆରେ ପୁଅ ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ପାଦୁକ ସେବନ କରୁଛୁ କରୁଛି। ହଁ। ଯୋଉ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ସେଦିନ ପାଦୁକର ସେବନ କରୁ କରୁଛି। ତୁ ପାଦୁକ ଆଣି ଘର ପନ୍ଦର ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିନି ବୋଲି ପାଦୁକ ଆଣି ଘର ରଖୁ 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଦୁକ ପିଇଲେ ହବ କି ନାଇଁ ବାସନା ହେଇଛି ଯୋଉ ଦିନର ପାଦୁକ ଯୋଉ ଦିନର ପ୍ରସାଦ ସେଦିନ ଖାଇବୁ ତେଣୁକରି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ ନାରୀ ପାଦ ଧୋଇକିରି ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ଟିକେ ପିଉଛୁ ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ବୋଲି ପୁଅ ମୁଁ ବୋହୁ ପିଲାଟାକୁ ନାଶ କରିଦେବି କାନ୍ଦୁଛି ଫୋନ କଲା କ୍ଷଣି ଛାଡ ପଳା ଛାଡ ପଳା ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା ଏରା ତେଣୁକରି ମଣିମା ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଯିଏ ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ଟିକେ ପିଉଥିବ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ପତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ହଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପତିବ୍ରତ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ବିଷୟ ଗୁଡିକ କହିଲେ ଦୟାକରି ମନେ ରଖିବେ ୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନାରୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ଯେଉଁ ମୂଢ ନର ଆଜ୍ଞା ନାରୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ଯେଉଁ ମୂଢ ନର ଦନ୍ତେ କୁଟା ଧରି ପାଦେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆମର ଦନ୍ତେ କୁଟା ଧରି ପାଦେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆମର ଦନ୍ତେ କୁଟା ଧରି ଆଜ୍ଞା ସବୁ କରିବା ଆଜ୍ଞା ନାରୀକୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ନାରୀ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଦୁଷ୍ଟ ନାରୀ ବିନାଶ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଷାସୁର ମଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମା ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାବଣ ମଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଇଁ କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯଦି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦବା ଆଜ୍ଞା ମୂଳ ଉପଡେଇକି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ମୂଳ ତମର ଉପଡେଇକି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ବୁଝିଲେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ନାରୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କର ନାରୀକି ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଦିବ
ଦଣ୍ଡ ଦବ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି? ଗୁହା ପାପ ଯୁଗନ୍ତେ କସ୍ତ୍ରିୟା ପାପ ଚତୁର୍ ଯୁଗଂ ହଁ ହଁ କଳ୍ପନ୍ତେସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ପାପ ବ୍ରହ୍ମ ସାଗ ନ ସିଦ୍ଧ୍ୟତେ। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ। ଯିଏ ଗୋ ହତ୍ୟା କରେ ଏକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ବହନ କରେ। ହଁ ହଁ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କରେ 4 ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ବହନ କରେ। ହଁ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରେ 1 କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ବହନ କରେ। ଆଚ୍ଛା ଏହିପରି ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ହଁ ହଁ ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ 3ଟା ହତ୍ୟା ଯିଏ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଆୟୁଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଜନକ୍ଷକ ନାରୀଟାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ବାଡଉଛୁ, ସିଏ ମରିଛି କି ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ମରି ଯାଇଥିବ ଆକୁ ଆକୁ ମଳିଆ କେସରେ ମାଧ ମହିଳା କେଶ ନେଇ ରେ ପୁଅ, ମହିଳା କେଶ କଥା ଦୂର ଥାଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ମହାପାପ 4 ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ଲାଗିବ। ତମ ଘର ଢିଅ ହେଇଯିବ, ଜନକ୍ଷକ ପିଲା ମରୁ, ତମ ଘରେ ନେଇକିରି ମାରିବି, ପିଲା ମରେ ଘରେ ନାଇଁ ଦେବି ଘରେ ମାରିବି। ଗୋଟା ପାତ୍ରା କରିବ। ଘରେ ମରା ହବ ମୋ ମାମୁ ଥାନା କ ପିଲା ଯଦି ମରିବ ତମ ଘରେ ନେଇକିରି ମାରିବି। ତମ ଘରେ ମରା ହବ ମାମୁ କ ହଁ। ପିଲା ଯଦି ମରିବ, ପିଲା ଯଦି ମରିବ ଘରେ ନେଇକିରି ମାରିବି। ପିଲା ଯଦି ମରିବ ତେଣ ଯଦି ପିଲାର ହବ ତମ ଘରେ ନେଇକି ମାରା ହବ। ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ତୁନି ପଡିକି ରହିଛି ବୋଲି ତମେ କିଛି କରୁନି ବୋଲି ଭାବୁଛ। କଣ ଖାଲି ଫାଇନାଲ ହଉଛି ରେ? ମାମୁ ଫାଇନାଲ ତୁ ତୁ ଭାଇନା ଭଳିଆ ତୁ ମୋ ପଛରେ କାନ ହଉଛୁ ବା? ତୁ ଭାଇନା ଭଳିଆ ଯାଉନୁ। ତୁ ଖାଲି ମଝିରେ ରହ ମୁଁ ଦିମ ଧନ କହିଦେବି ଏରିକା ଆରେ କହିଲେ ମୁଁ ମଝିରେ ରହିଲେ ତୁ ଦିମୁଥ ଲଗେଇଦବୁ, ମୁଁ ଯଦି ମଝିରେ ନ ରହିବି ମାରେ ମଝିରେ ରହିଲେ ମାରେ। ଇଏ ଖାଲି ଭାଇନା ଭଳିଆ ହଉଛି ଆଗା ସିନା, ମାତ୍ର ମାଡ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ତୁ ବୋଲି ଦେଖେ ଖାଲି ତୋ କଥା କହୁନି। କଥାରେ ଅଛି ଉଦ୍ଧତ ହୋଇ ଯିଏ ମୂଳରୁ ଯାଏ, ଗାଏ ଯିଏ ବେଶୀ ଉଦ୍ଧତ ହବ, ହଁ ଯିଏ ବେଶୀ ଭାଇନା ଭଳିଆ ହବ, ହବ ଭଗବାନ ତାର ମୂଳ ଉପଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗିବି। ଦେବେ ତୁ ମତେ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ନା? କାହିଁକି କ୍ଷୀର ଯଦି ଉତୁରିବ ତୁଲିକି ତୁଲିକି, ଯଦି ମଣିଷ ଉତୁରିବ ରହିକି ରହିକି ଯିବ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ବେଶୀ ଭାଇନା ଭଳିଆ ହଉଥିବ, ଆଉ କଣ ଯୋଉଠି ହେଲେ କୋଡା ଖାଉଥିବ ସିନା, ସିଏ କାହାକୁ କିଛି କରିପାରିବ। ତୁ ସେମିତି ଭାଇନା ଭାଇନା ଭଳିଆ ହଉଛୁ, କୋଡା ଖାଇକି ଫେରି ପଡିବ। ତେଣୁକରି ଭାଇନା ଭଳିଆ କୋଉଠି ହବୁନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଝିଲୁ କି? ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଏଁକିରି କଥା ହବୁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? କଦଳ ପାତିଆ ଦଣ୍ଡିବା ଗୁଣ ଯାର ଥାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଆଚରଇ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଛୁ? ହଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଛୁ? ତାର ମୁହଁ ତଳକୁ ନା ଉପରକୁ? ତାର ମୁହଁ ତଳକୁ ତଳକୁ। ନଡିଆ ଗଛ ଦେଖିଛୁ? ଦେଖିଛି ତାର ମୁହଁ ତଳକୁ ନା ଉପରକୁ? ଉପରକୁ ଉପରକୁ। ଜାମି ଗଛ ଦେଖିଛୁ? ତା ମୁହଁ ତଳକୁ ନା ଉପରକୁ? ତଳକୁ ଯେତେ ଫଳ ଦେବା ଗଛ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ। ଫାସି ଗଛ ଦେଖିଛୁ? ହଁ ତାର କୌଣସି କେତିକି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିବନି, ମାତ୍ର ସେ ତାର କିଛି କାମକୁ ଆଉନଥିବ, ସିଏ ମାତ୍ର ଟାଣ କରି ମୁଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଟେକି ଫାସି ଗଛ ଥିବ। ତାର ଫାସି ଗଛ ପତ୍ର ନା ଚେର ନା ଡାଳ ମୂଳ କଣ ହଉଛି ରେ? ଆମ୍ବ ଗଛର ଚେର, ଛାଲି, ଗଣ୍ଡି, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ସବୁ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ରହୁଛି, ମାତ୍ର ଫାସି ଗଛ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛ। ତେଣୁ ଯାହା ପାଖରେ ଗୁଣ ଅଛି ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁକିରି କଥା କହିବ। ମୋର ଯିଏ ମୂର୍ଖଟା ଗୁଣ ନଥିବ ସେ ସବୁ ଭାଇନା ଭଳିଆ ହଉଥିବ, ଛେଚା ଖାଉଥିବ। ଆଉ ତୁ ସେମିତି ମୋ ଭଳିଆ ବେଶୀ ଭାଇନା ଭଳିଆ ହଉଥିବ। ଦେଖୁନୁ ଏତେ ଲୋକ ବଇଛନ୍ତି, କିଏ ଖାଉଛି ମାଡ? ତୋ ପିଠିରେ କେତେବେଳେ ମାଡ ବମ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ଭାଇନା ଭଳିଆ ତ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଭାଇନା ଭଳିଆ ହେଲେ ମାଡ ଖାଇବୁ। ମାରି ମାରିକିରି ମତେ କଣ୍ଡମ କରୁଛି ପିଲା ତୁ ତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ମହାପାପ। ଏବେ ଜାଣିଲ କି ତମେ? କାଳେ ସେ ଦେବକନ୍ୟା କିମ୍ବା ଋଷିକରେ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିପାରେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନାମଗ୍ରାମ ବୁଝି ଆସନ୍ତୁ ତ। ଦେଖିଲୁ କି ରେ ହୁଗୁଳି, କଣ ହେଲା ରେ ମାମୁ? କ୍ଷୀରି ଖୋ ବୋଲୁଥିଲା କିଏ, ଲାଟିନ କି ନେ ବୋଲୁଥିଲା କିଏ? ବେଲେ କ୍ଷୀରି ଖୋଇବ ଯିଏ ହଗେଇ ନବ ସିଏ, ଯିଏ ଖୋଇଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ସିଏ ଆଗ ତାକୁ ହଗେଇ ନଉ। ମୁଁ ଆଗା ବାନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ଆଗା ଫିଟେଇବି। ଆଉ ବେଲେ ତୁ ତ ଦାଣ୍ଡରେ ଯିଆ କିଳାକୁ ଝିକିକିରି ଗାଣ୍ଡରେ ମାତୁ। ତୁ ଟିକେ ଯାଇକିରି ଫିଟେଇ ଦେ। ମୁଁ କାଳେ ଫିଟେଇବି ବାପା, ସେ ଭାଗ ମୋର ନାହିଁ। ତୁ ବାମ୍ବୁ ସିଏ କହିବ, ତୁ ବାମ୍ବୁ ସେ ଆଉ ମୁଁ ଫିଟେଇବି। ଫିଟେଇ ଦେ ରେ। ଏ ବାପା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ରେ ବାପା, ତମ କିଳା ତମେ ସମ୍ଭାଳ। 100 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଦେଲେ ଫିଟେଇ ଦି। ଦେଖିଲ
ଆରେ ପୁଅ ହଁ ସାହୁ କହିଛି ପାଚଲା ଧାନରେ କହି ଦଉଛି ସାହୁ କହିଛି ମୁଁ ବାନ୍ଧିଛି ସାହୁ କହିଲେ ଖୋଲେ ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି ମୋର କଣ ଅଛି ଜେମେମଣି ବଞ୍ଚିଛି ରେ ବଞ୍ଚିଛି ବଞ୍ଚିଛି। ଫୁଗୁଣି ବଞ୍ଚିଛି ରେ ବଞ୍ଚିଛି ହଁ ମାତର ପିଲା କେଣ ବେଲା ପଟି ଆଣ ବେଲିକିରି ଜେମେମଣି ଦୂତବର ବଞ୍ଚିଛି ପ୍ରାଣ ଅଛି 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 ନାମ ଗ୍ରାମ କହିବ ନା ରାତ୍ର ପାଇଲେ ମଙ୍ଗଳବାରିଆ ବୋଦା ପଡିବ ଏଟା ହାତୁଟା ବୁଦା କାତିରେ ବୋଦା ପକେଇଦି କଣ 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 ନାମ ଗ୍ରାମ କହୁ ନା ରାତ୍ର ପାଇଲେ ମଙ୍ଗଳବାରିଆ ବୋଦା ପକେଇଦି ନାଇଁ 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 ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ ଦଉଛି ନା ଭଲ ଅଛି ଆରେ ମୁଣ୍ଡ କାମ ନଥାନ୍ତା ବୋଲି ତ ମେଡିକାଲରେ ଥାନ୍ତି ଏଠିକି ନାଟକ କରିଥାନ୍ତି କି ହଁ ନାଇଁ 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 ତମେ କେବେ ଜନ୍ତୁ ବେପାରୀ ନା ବିନା ଜନ୍ତୁ ନାଇଁ ବେପାରୀ ମୁଁ ଜନ୍ତୁ ବେପାରୀ ନାହିଁ ବାପା ଜନ୍ତୁ ବେପାରୀ 3-4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସେ ନାଁ କହିଲେ ହବନି ସେଇ ଯୋଗୁରୁ ବେଲିକିରି ତମେ ଜନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ପାଉନ କଣ ଜନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ରେ କଣ ତମେ ଜନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ପାଉନ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି କଣ ଚିହ୍ନି ପାଉନ କିଏ ବେ? କଣ ତମେ ଜନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ପାଉନ ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା କଣ ଜନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନାମ ଗ୍ରାମ କହିବ ନା ମଙ୍ଗଳବାରିଆ ବୋଦା ପଡିବ କଣଟା ଜନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଏଇଟା ତମକୁ ବୋଦାରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆଁ ଏଇଟା ବୋଦାରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଏଇଟା ବୋଦାରେ ଲେଖାଯିବନି ଏଇଟା ବୋଦାରେ ଲେଖାଯିବନି ଏଇଟା କଣଟା ଏଇଟା ମାଇ ଛେଲିଲା ବା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଜନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିବାନି କହିଲା ଆକୁ ମଙ୍ଗଳବାରିଆ ବୋଦା ପକେଇଦି ବୋଲି କହୁଛି ଯେ କହୁଛି ଏଇଟା ବୋଦାରେ ଲେଖାଯିବ ଏଇଟା ମାଇ ଛେଳିଲା କହିଲା ଆର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖୁନ ବେଲେ ବୁଦ୍ଧି କଣ ମାମୁ ତୁ ଯଦି ବୋଦାଟାକୁ କାଟବୁ ତା ମାଉଁସ ଯଦି ଭାଗ ପକବୁ ଖାଉ ବେଲେ କତା କତା ଲାଗିବ ଏ ମାଇ ଛେଲିଲାକୁ ଯଦି ଭାଗ ପକେଇ ଦବୁ ଦିଟା ମାଉଁସ ଯଦି ଖାଇଦବୁ ସମାନ ଚାପିକିରି ସରିକି ଦିଟା ଢୁକି ଦବୁ ଇଏ ସିନା ଇଏ ମାତ୍ର ବୋଦା ନାହିଁ ବୋଦା ନାହିଁ ମାଇ ଛେଲିଲା ମାଉଁସଟା ଭଲ ଲାଗିବନି ପୁରା ସରିକି ଦେଲେ ତାଲୁକୁ ବେଲି ଯିବ କହଳିଆ ମାଉଁସଟା ହେଇଥିଲା ନାମ ଗ୍ରାମ କହିବ ନା ବୋଦା ପଡିବ ମତେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ମୋ ନାମ ଗ୍ରାମ କୁହାଯିବ ଆଉ ସେତେବେଳୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ହେଲା କିରେ ହେଲା ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ତୁ ଯଦି ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତୁ ବୋଇଲେ ଏବେ ଆମର କେତେ ଆଡେ ପଳାତାଣି କଣ ପୁରାଣ କାହିଁଆ ପିଲା ପିଲା କାହିଁଆ ଏବେ ଏବେ ଚାପି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ନୋଚା ହେଇଗଲାଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ନୋଚା ହେଇଗଲାଣି ଝିଅର ଟେମ୍ପର ଯିବାକୁ ନାହିଁ କହୁଛି ଚା ଚା ବେଲେ ଏବେ ଏବେ ପିଲା କି ବେଲା ବେଲା ଦୂତ ବର ମତେ ଯଦି ବନ୍ଧାରେ ମୁତେଇ ନ ବେଲେ ମୋ ନାଁ ଗାଁ କହିବି ଏ